So I want to ask you a question. What are your fears? What are your fears? What are you scared of? And most people have stopped living their dreams because of the lessons they've learned from life, things they've picked up, because we've only been born with two fears. What fears? What fears that I'm allowing to imprison me? What's keeping me from controlling my destiny? When you are 49 years old, working on a job for 17 years, and they come in and tell you you're finished, give you one of these severance payments. It's hard when you're married and raising children, and your children are growing, and your husband dies unexpectedly. It's hard handling just the tragedies of life. And many times when those things happen, you want to give up. I can't do it. I can't make it. I've faced rejection again and again. I'm not going anymore. There are no jobs out there. Here's what I want to say to you. For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dreams. Everything around us that we call life is made up by people that are no smarter than you. The majority of the fears that we have are not life or death fears, but through our imagination, and we give them more power than they actually have or deserve, and we permit them to govern our lives. It's perfectly fine to have some fears. Behind every fear is the person you want to be. Fear is self-imposed, meaning it doesn't exist. You create it, you can destroy it too. It's an intangible. If you face your fears, guys, you will realize it's not that big. And once you face it, you're like, oh my God, I spent all this time running from it. It's so small. You are strong enough to do it. You're strong enough, and your life is worth whatever you have to go through. And failure as part of success. Success is formulated through failures, through facing your fears, through falling down and getting back up. That's what creates a champion. And I want you to keep in your heart, just know that you can. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. But a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. No one could have convinced me. No one can do it for you but you. It's me, and I've got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. And that's where the growth is. It's not easy, but through practice and practice and practice. Practice makes what? Practice makes improvement. You can always better your best. You can always go beyond anything that you have ever done. You never hit a state of perfection. You're always bigger than what you do. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. See, sometimes we can't say, I can do that. But what we can say, that it's possible. I used to ask myself, can I do this? But I kept running toward my dreams. Someone's opinion of you does not have to become your reality. You gotta be hungry. I failed. It's 10 times more of a man than someone said, what if? Because what if never went to the arena.
네, 안녕하세요. 네, 저는 벤자민 허입니다. FES, ESD, 이쪽 캘리포니아에서 활동을 하고 있고요. 매주 수요일, 저 웨비나를, 이제 한국어 웨비나를 이제 시작하고 있습니다. 반갑습니다. 지금 이제 우리 데이빗 문 사장님께서는, 계속해서 텍사스를 거쳐, 이쪽 LA를 거쳐, 이제 하와이에서 이제 비행기를 타고 오늘 이제 샌프란시스코에 도착을 합니다. 예, 마치 그 주디 사장님이 얘기한 것처럼 기류를 타고 이렇게 전체적으로 이 서부 하와이에서 동부 뉴욕까지 한번 이렇게 훑고 지나가는 어떤 태풍처럼 가는 곳마다 굉장히 큰 어떤 변화가 일어나고 있어요. 이쪽 LA에 오셨었고요. 저희가 이제 LA와 오렌지 카운티 두 군데서 세미나와 또 여러 가지 이제 자유스러운 교제를 통해서 굉장히 많은 동기부여도 받고 굉장히 좋은 효과가 있었습니다. 저희들보다는 또 하와이가 굉장히 다양하고 럭셔리하게 아주 또 임팩트하게 아주 좋은 결과가 있는 것 같아요. 이제 샌프란시스코를 또 기대해 봅니다. 또 그리고 또 뉴욕에 가서는 또 SOS도 또 참가하시고 여러 가지 좋은 하여튼간에 우리 문 사장님 지금 이제 이 FES를 시작하시면서 미국에 있는 우리 한국 분들 중에는 최고의 자리에, 최고의 높은 위치에 이제 계시고, 또 계속해서 이 사업에 대해서 변함없는 믿음과 또 신뢰와 비전을 갖고 계셔서, 정말 이렇게 바쁘게, 움직일 수 있으신 것 같아요. 저는 보다시피 조금 전에 이제 모티베이션, 동기부여라고 그러죠. 이제 그런 영상을 먼저 보여드림으로써, 저는 항상 수요일 날, 웨비나를 시작하고 있습니다. 제가 동기부여 영상을 보여드린 이유는, 저 자신도 그렇지만, 항상 우리한테는, 좋은 일만 있는 건 아니죠. 항상 이렇게 나쁜 일도 있고, 또, 인생 자체가 롤러코스터라고 하지 않습니까? 잘 돼서 높은 곳까지 올라가는 수가 있으면, 그때가 있으면, 또 잘 안 되고, 여러 가지 외부적인 경기의, 요인이라든가, 또 자기 개인의 문제라든가 통해서 또 이렇게, 다운이 되는 경우도 있고, 또 그러다 보면, 다운되는 그 시점에서 다시 박차고 올라가서, 다시 또 그 정상을 회복하는 그런 자체가 우리가 이제 인생이 아닌가 싶어요. 방금 그 모티베이션에서 보셨지만 우리가 갖고 있는 그 어떤 실패, 또 실패에 대한 두려움, 또 실패를든 성공이든 하기 전에 난 할 수 없다. I cannot make do it. I cannot do it. 이렇게 하는 시도도 해보지도 않고 손을 놓는 거, 좌절하는 거. 이렇게 이제 그런 상황이 올 때마다 우리에게는 그 두려움을 해소할 수 있는 우리 마인드셋이 필요하고 또 다시 한번 cheer up 할 수 있는 그런 이제 동기부여가 필요한 것 같아요. 저는 오늘 처음 또 웨비나에 들어오신 분도 계시고 하니까 저도 이렇게 잠깐 제 소개를 좀 하겠습니다. 저는 이제 오랫동안 한 가지 일에만 이제 일을 해왔던 전문가죠. 어느 쪽 전문가냐면 이제 이 광고 쪽과 그래픽 쪽, 디자인 쪽 그런 방향에서 30여 년을 이제 일을 해오고 있습니다. 이쪽 미국에서는 한 20년 정도를 살고 있고요. 제가 17년 정도를 한 회사에 근무를 하다가 3년 전에 제가 이제 웹사이트와 쇼핑몰 디자인 비즈니스를 하기 위해서 제가 이제 오래 근무하던 곳을 나와서 사업을 준비하던 중에 2014년 6월 달에 제가 이 비즈니스를 만났습니다. 이 비즈니스를 만나고 저는 습관대로 이 시장, 크레딧 교정이란 시장과 리빙 트러스트,
또 신분 도용, 이 FES가 갖고 있는 메인 프로덕트에 대한 시장 조사 작업에 습관적으로 들어갔고, 또 이 조사를 하는 과정에서 정말 디맨드, 수요가 엄청나다는 것 때문에 이 사업을 시작했습니다. 수요가 있는 곳에 공급이 있다는 경제의 기본 원칙을 가지고 저는 이 사업을 시작을 했죠. 이 사업을 시작한 지 지금 이제 2년 1개월, 2개월째 돼가네요. 예. 그동안 저는 이 사업을 꾸준히 할 수 있었던 요인은, 첫째는 인컴이죠. 예, 인컴이, 어느 정도, 뭐 많이 벌 땐 또 많이 벌지만, 그래도 평균, 제가 한 가정을 꾸려 나가는데, 뭐 크게 지장이 없는 선에서 꾸준히 유지가 되고, 또한, 갈수록 인컴은 올라가게 되어 있고요. 그 다음에 이 사업이 갖고 있는 향후 3년, 5년 후에 그 비전을 봤기 때문에 저는 믿음을 가지고, 비전을 가지고, 확신을 가지고 이 사업을 하고 있습니다. 이렇게 말씀드리면 좀 교만하게 들릴지 모르지만, 지금 그 이제 에이전트를 이제 막 시작하신 분들, 또 에이전트를 하시려고 하시는 분들, 예, 이런 분들한테 제가 좀 쉽게 좀 말씀을 드리고 싶으면, 저도 배울 만큼 배웠고, 그 다음에 이제 그 미국의 유학 생활도 했었고, 또 한 직장에서 미국에서 한 17년을 높은 직급에 있으면서 살아왔고, 바보가 아니고, 제가 이것을 하는 이유가 있지 않겠습니까? 저 사람이 저렇게 이 일을 꾸준히 하고 있는 것은 뭔가 이유가 있지 않겠습니까? 그렇게 한번 긍정적으로 생각을 해봐 주시고, 여러분들도 한번 해보고 이 사업의 어떤 비전을 찾아보시기 바랍니다. 해보지도 않고 뭐 이거는 안 된다, 이건 된다, 뭐 이거는 문제다 라고 시작하는 부정적인 사람과는 달리, 일단은 뚜껑을 열고 시작을 하고, 이왕 시작을 했으면 끝까지 한번 가보고, 그랬을 때 그 결과를 그때 가서 가져도 괜찮지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 저는 우리 에이전트들한테 항상 드리는 말씀 중에 하나가, 비행기도 이륙할 때 그 가스의 에너지의 80%를 쏟아부읍니다. 그리고 나머지 20%는 바람의 영향을 타고 목적지를 향해서 갑니다. 따라서 처음에 시작할 때 자기의 시간과 노력과 모든 에너지를 쏟아 부어야 됩니다. 예, 올인을 하는 사람과 한 다리만 걸치고 있는 사람과의 그 결과의 차이는 확연히 틀리죠. 예, 제가 또 두 번째로 말씀드리고 싶은 거는, 항상 토끼와 거북이의 경주의 얘기를 합니다. 네, 같은 산에 있는 깃발이라고 하는 목표를 향해서 토끼는 거북이와 경주를 할 때 결국 졌습니다. 진 이유가, 토끼는 거북이를 보고 경주를 시작을 했고, 거북이는 저 산 위에 있는 깃발을 보고 꾸준히 자기 길을 걸어간 겁니다. 거북이를 보고 간 토끼는 중간쯤에 토끼가 저 멀리 오니까 중간에 낮잠을 잤죠. 일종의 방심이라 할까요? 아니면은 실수라고 할까요? 아니면 자기 비즈니스로 얘기한다면 드랍을 한다고, 포기라고 그럴까요? 예, 근데 이 거북이는 목표를 향해서 꾸준히 갔습니다. 예, 우리 FES 이 비즈니스도 제 경험상에 비춰볼 때, 제 개인적인 소견입니다만, 토끼의 그 경우가 아니라 거북이의 경우처럼 목표를 향해서 꾸준히 가야 됩니다. 그리고 여러 가지 성공적인 요인이 있겠지만, 그 중에 하나, 아까 조금 전에 말씀드린 비행기에 이륙할 때 에너지 80%, 그 80%를 에너지를 쏟아 부으면 정말 좋은 그런 결과를 나타냅니다. 자, 제가 동기부여 영상을 항상 보여드리고, 그 다음에 제가 보여드리는 거는 최근에 크레딧과 또 리빙 트러스트, 또 신분 도용, 이런 관련된 최근 정보, 따끈따끈한 정보를 말씀을 드리고 시작을 합니다. 지금 오늘 이제 좀 따끈따끈한 소식 중에 하나 또 뭐냐면은, 그 세금 보고가 보통 한 4월 달이면 끝나죠. 그런데 이제 그 연장해서
보고하는 시점이 이제 10월 1일까지랍니다. 그 10월 1일까지 이제 세금 보고 기간을 두고 하는데 요즘에 CPA나 이런 세금 보고 신청을 도와주는 기관, 회사, 뭐 이런 부분에 엄청난 그 해킹이 발생돼서 개인 정보가 엄청나게 탈취가 된다. 그래서 그 탈취된 정보를 가지고 허위 신청을 하고 환급금을 가로채는 사기가 요즘에 극성이랍니다. 이게 지금 잘 안 보이시겠지만 여기 잠깐 좀 읽어드리면요. 회계사, 세무사 등 세금 보고 대행자들의 컴퓨터를 원격 조정입니다. 원격 조정. 이게 요즘은 원격 리모트 컨트롤로 그 컴퓨터 수리도 하고 하는 게 많죠. 그래서 원격 조정의 그 가능성을 이 컴퓨터에다가 열어놓으면 사실 정말 해킹하는 해커들이 원격 조정을 통해서 들어가는 경우가 많은가 봐요. 예. 그 원격 조정의 납세자들의 개인정보를 탈취한 후 허위 세금 보고 서류를 제출, 세금 환급금을 타내고 있다. 세금 보고 대행자들의 컴퓨터가 사기범들에게 해킹을 당하는 사례가 잇따라 발생해 세금 보고 대행업계에 비상이 걸렸다. 예, 뭐 중간중간에 이쪽은 안 보이니까요. 제가 요거를 좀 대신해 드릴게요. 요거는 좀 보이시나? 예. 그런 얘기고요. 지난 1, 2개월 동안 최소 20여 건의 해킹 피해가 접수됐다. 그런 얘기가 있습니다. 존 커스킨앤 IRS 커미셔너는 사기범들은 세금 보고 대행자의 컴퓨터를 해킹해 컴퓨터에 보관된 고객의 이름, 주소, 소셜 시큐리티 번호 등 개인정보를 빼내 허위로 세금 보고를 한 뒤 세금 환급금을 자신들의 은행 계좌로 송금하도록 하는 수법을 사용하고 있다. 이런 얘기고요. 세금 보고 준비 소프트웨어 세팅을 검토하고 모든 보안 프로그램들을 활성화시킬 것. 자, 그럼 우리가 이렇게 이제 해킹을 당하지 않으려면 이제 어떻게 해야 되는지 그 방법에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 딥 스캔을 실시해서 바이러스 감염 여부를 확인하고 컴퓨터나 소프트웨어 접속에 필요한 암호를 최소 8개, 8개 이상의 숫자, 문자, 특수문자 등을 조합해서 어렵게 설정할 것을 조언했다. 모르는 사람이 보낸 이메일에 첨부된 파일이나 웹사이트 링크는 열거나 클릭하지 말고 삭제하고 네트워크 접속 등이 가능한 한 원격 제어 기능을 사용하지 않으면 꺼낼 것이다. 자, 이런 이제 신분 도용 이런 부분에 대해서도 굉장히 시장 상황이 심각합니다. 그래서 우리 회사에서도 메인으로 하고 있는 것이 이제 크레딧 교정은 물론 이제 신분 도용 방지 프로그램이라든가 또 우리 뭐 커스터머나 에이전트한테 줄 수 있는 라이프락이라고 있죠. 또 라이프락도 우리 에이전트가 또 이런 상황에 맞춰서 소비자를 찾아가지고 개인적으로 세일을 할 수도 있어요. 네. 이제 이런 상황이기 때문에 우리의 비즈니스는 계속해서 중요시 여겨지고 시장의 사이즈가 커지는 겁니다. 그래서 우리의 할 일이 많아지죠. 우리의 마켓이 커지면 우리가 따라서 사업이 넓어지고 더 많은 매출로 인한 인컴도 발생하게 되는 거죠. 뭐 남의 괴로움이 나의 즐거움이란 뜻은 아니고 시장이 좀 어려워질수록 이 크레딧이나 신분 도용의 시장은 점점 커지는 것 같아요. 뭐 어떤 의미에서는 뭐 시장이 나빠지면은 안 되겠지만 개인이나 가정이나 국가가 경제적으로 안정되고 풍성해지면 좋죠. 예, 근데 뭐 살다 보면 국가도 정부도 이렇게 인플레이션, 디플레이션 뭐 여러 가지 변화 때문에 미국에서도 각 스테이트별로 적자 스테이트, 흑자 스테이트 뭐 많이 있지 않습니까? 미국이랑 국가도 그렇지만 이 50개 스테이트, 미국이야 뭐 스테이트가 아니죠. 사실은 50개 나라라고 해도 과언이 아닌데 이 스테이트별로 재정 적자가 있는 데가 많아요. 캘리포니아만 해도
이게 미국 스테이트 중에 끝에서 두 번째, 끝에서 49위를 할 정도로 이 경제적으로 굉장히 그 적자를 갖고 있는 스테이트입니다. 끝에서 두 번째입니다. 자, 두 번째는 말이죠. 제가 이런 또 자료를 준비했네요. 자, 크레딧 점수 숫자가 아니라 돈이랍니다. 이게 무슨 말일까요? 여기 보니까 잘 안 보이시죠? 요 내용이 뭐냐면요. 카드 이자만 갚으면 점수 깎인다? Yes or no? no입니다. no. 카드 이자만 갚으면 점수 깎인다? no. 그 밑에 있는 글씨는요. 크레딧 잔액 높을수록 빨리 갚아야 한다? yes. 새 카드로 만들어 점수 높일 수 있다? yes. 네, 그런 얘기예요. 자, 일반적인 그런 그 상식이기도 해요. 그런데 이제 굳이 이것을 이제 이 웨비나에서 이거 해야 되느냐라고 이제 이렇게 뭐 생각도 들지만 뭐 아직도 이제 기본적인 상식 정도는 아셔야 우리가 커스터머를 상담을 하든 에이전트 상담을 하든 또 뭐 커스터머로 왔다가 에이전트로 좀 이렇게 레코멘데이션을 하든 우리가 기본적인 크레딧과 리빙 트러스트와 신분 동의에 관련된 여러 가지 기본적인 상식 또 변화되는 법규 또 뭐 팔릿이나 뭐 그 크레딧 비리의 여러 가지 또 변화도 많아요. 이런 최근에 이런 변화되는 것도 알고 계셔야 이 정확한 정보를 손님들한테 전달을 하고 또 손님들로부터 어떤 질문을 받으면 가장 최근에 정확한 답변을 해 주실 수도 있어야 됩니다. 그게 바로 우리 회사에서 요구하는 스페셜리스트, 프로페셔널, 비프로페셔널. 우리 사장님이 FES의 그 윤리 강령 중에 제일 첫 번째가 뭡니까? 비프로페셔널. 프로페셔널이 돼야 됩니다. 프로페셔널이 되려면 기본적으로 최근에 트렌드, 최근에 변화된 여러 가지 상식과 법규와 이런 것도 본인 스스로가 캐치해서 다 알아야 되죠. 자, 여기서는 지금 뭐가 있냐면, 자, 크레딧 점수는 간단하게 말하면 바로 자신의 재정 아이디다. 이런 얘기입니다. 크레딧 점수 하나에 개인의 재정 상태와 재정 히스토리가 다 들어있다. 아파트나 하우스를 렌트할 때 랜로드는 크레딧 점수를 요구한다. 취직할 때 고용주 역시 크레딧 점수를 체크한다. 심지어 결혼할 때도 크레딧 점수는 중요한 요인이 될 수 있다. 제가 여기다가 이렇게 히읗 마크를 했는데 제가 이걸 읽으면서 하하하 하고 웃었어요. 그러면 결혼할 때 그 크레딧 리포트를 서로 띄워보고 결혼하는 건가? 뭐 크레딧 점수가 낮고 뭐 뱅크랍 있고 저지먼 있고 텍스린 있고 콜렉션 많으면은 사랑해도 결혼하지 말아야 되나? 뭐 그런 생각까지 하면서 제가 이 기사를 읽으면서 좀 웃었어요. 여기 히읗이라고 써 있잖아요. 예. 뭐 교제할 때 우리 결혼할래? 그러면 당신 크레딧 리포트 띄워봐. 띄워 가져와. 근데 이제 뭐 건강 뭐 한국에서는 뭐 여기서 그런지 모르겠는데 한국에서는 옛날에 이제 뭐 살아보고 결혼하자 뭐 그런 것도 있고 건강 증명서 같은 거는 띄워본다 그러대요. 상호간에 그게 이제 에티켓이고 기본으로 돼 있다고 그러더라고요. 근데 이제 한국도 그렇지만 여기 미국은 결혼할 때 이렇게 뭐 크레딧 리포트를 좀 띄워보고 뭐 크레딧이 나쁘면은 미안하다. 난 너랑 결혼 못한다. 뭐 이렇게 될 거 아닌가. 뭐 그런 생각을 하게 됐습니다. 잠깐 그런 재미난 기사가 있었고요. 자, 미국인 평균 크레딧 점수는 695다. 이제 점수가 좀 바뀌었어요. 옛날에는 크레딧 평균 점수가 595였나요? 595, 598이었나 그랬던 것 같아요. 지금 미국인 평균 크레딧 점수가 695점이래요. 저는 뭐 이건 잘 못 믿겠어요. 왜냐면 지금 제가 알기로는 한 602점이나 618점 정도로 알고 있거든요. 근데 이 신문 기사에는 695로 나왔는데 어떻게 하면 크레딧 점수를 높게 유지할 수 있을까? 간단하게 말하면 제때 크레딧 잔액 갚기, 크레딧 카드 한도액 낮게 사용하기, 그리고 새로운 크레딧 만들기, 이게 포인트라고 해서 이 기사가 나온 거예요. 예, 뭐 다 알고 있는 얘기긴 하지만 다시 한번 이렇게 좀 정리를 하면
동일한 사안의 크레딧 리포트를 여러 번 신청하거나 크레딧 카드 잔액 이자만 갚거나 크레딧 점수 조정 신청 등을 하더라도 크레딧 점수에 불리한 영향을 주지 않는다. 자, 이 얘기는 우리 많은 에이전트들도 많은 손님들도 잘못 알고 있는 게 많아요. 자, 내가 크레딧 리포트를 띄기 위해서 어떤 리포트 서치를 할 때 모든 게 다 크레딧 인콰이어가 올라가는 게 아니에요. 또 인콰이어가 올라간다 하더라도 여러분의 크레딧 리포트를 잘 보시면 맨 뒤에서 한 두세 페이지 전에 그 인콰이어 란이 나오는데 그 인콰이어에도 두 가지가 있어요. 그 점수에 영향을 주는 인콰이어가 있고 그렇지 않은 인콰이어가 있습니다. 제가 알고 있는 법으로는 자, 인콰이어는 2년 동안 지금 리포트에 등재되어 돼 있어요. 2년 전에는 1년입니다. 2년 동안 리포트에 등재되어 돼 있고 우리 회사는 인콰이어를 네거티브 아이템으로 보진 않습니다. 따라서 네거티브 아이템은 없는데 인콰이어가 5개가 있어가지고 우리 회사에 때 87불을 내고 커스터머로 등록을 하면 그거는 리턴 머니가 됩니다. 예, 여러분 알고 계셔야 돼요. 그리고 한 가지 목적, 지금 여기 신문 기사에도 나오지만 동일한 사안, 다시 말해서 한 가지 목적으로 42일 안에 띄는 리포트는 동일한 목적이기 때문에 그거를 한 개의 리포트로 계산을 하고 점수가 2점에서 6점까지 떨어지는 겁니다. 만약에 그것이 인콰이어에 반영이 된다면, 그 점수에 반영이 된다면 2점에서 6점까지 떨어져요. 이런 기본적인 상식 같은 거는 우리 에이전트들이 알고 있어야 됩니다. 그래야 손님한테 설명을 잘하죠. 자, 크레딧 카드의 먼슬리 스테이먼을 보면 미니멈 페이먼이 있어요. 그래서 어떤 분은 미니멈 페이먼만 하면 크레딧 점수가 떨어져요 라고 얘기하는데 떨어지지 않습니다. 단지 그것을 크레딧 카드는 피어리드 기간이 없죠. 크레딧 카드의 듀데이트를 지나서 30일이 넘어가면 그건 레이 페이먼이라는 기록으로 30점에서 40점 정도가 떨어집니다. 예. 따라서 카드 회사마다 조금씩 다르지만은 30일 안에만 갚으면 그 레이 차지는 내죠. 레이 차지는 내지만 레이 페이먼의 기록은 30일 안에는 안 올라가요. 30일 넘어가면 올라가게 돼 있습니다. 예. 그러니까 실질적으로 미니멈 페이먼 한다고 해서 점수 깎이는 건 없습니다. 그리고 내가 크레딧 카드를 새로 신청을 한다거나 뭐 이랬을 때 인콰이어는 올라가요. 인콰이어는 do not affect on your credit report. 리포트에 반영이 되지 않는 인콰이어로 올라가는 가지만 점수에는 이상이 없어요. 인콰이어는 올라갑니다. 올라가지만은 점수에 지장을 주진 않아요. 자, 여기 크레딧 카마 얘기가 나왔죠. 자, 설문조사에 따르면 응답자 3분의 2가 30세 이전 크레딧 카드 한도액 초과 사용한데 이렇게 해서 이런 얘기가 나왔고요. 자, 크레딧 점수가 떨어졌을 때 빨리 크레딧 점수를 올리는 방법, 연체된 크레딧 카드 잔액 갚기. 제가요, 본 세미나를 하기 때문에 이건 그냥 제목만 말씀드리고 넘어갈게요. 시간이 너무 많이 가네요. 자, 연체된 크레딧 카드 잔액 갚기, 자, 높은 잔액 갚기, 새 크레딧 카드 신청하기, 크레딧 점수 확인. 자, 이거 부연 설명 안 해도 다 알아요. 그죠? 다 아실 거예요. 우리가 또 웨비나를 통해서 여러 번 설명을 했기 때문에 여러분 다 압니다. 그래서 이거는 이제 쉽게 넘어갈게요. 그리고 제가 오늘 한 가지만 더 하고 싶은 거는 바로 리빙 트러스트입니다. 지금 다른 곳은 어떨지 모르지만 이곳 캘리포니아에서는 변호사들마다 리빙 트러스트에 대한 세미나가 여기저기서 열려요. 지금도 보시는 월터 초이라고 하는 분이 변호사가 이렇게 리빙 트러스트에 대한 그런 세미나를 하기 위해서 신문 광고를 낸 겁니다. 예, 네요. 저도 이제 계속 이제 2번, 3번, 4번 이렇게 같이 쫓아가고 있죠. 자, 리빙 트러스트도 여러분들이 좀 알고 계셔야 됩니다. 그래서 제가 리빙 트러스트에 대한 거를 잠깐 말씀을 드리고 넘어갈게요. 자, 리빙 트러스트는 간단하게 얘기하면 내가 살아있을 때 나의 재산을 변호사한테 믿음으로, 신뢰로 위임을 하는 거예요. 트러스트. 내 재산을 살아있을 때.
자, 그러면 그 얘기는 다시 말해서 내가 죽었을 때 그냥 자연스럽게 죽는 게 아니고 불의의 사고로 뭐 공항에서 비행기 타다가 심장마비로 죽은 경우도 있죠. 뭐 교통사고로 죽는 경우도 있어요. 최소한 집을 가지고 있거나 재산을 가지고 있는 사람이라면 요즘같이 험악한 세상에 테러니 사고니 뭐 여러 가지 있는 사람에 이 생명보험을 해 놓듯이 살아있을 때 자기의 재산에 대해서 변호사한테 위임을 맡겨놓고 자기의 베네피셔리, 자기의 그 배우자나 자식들이나 또 다른 사람들한테 내가 죽었을 때 이 재산이 어디에 뭐가 있고 어디에 뭐가 있고 뭐가 있으니까 이거를 변호사를 통해서 위임을 합니다라고 서면으로 계약을 해놓는 거. 이게 리빙 트러스트예요. 그 예를 들면 어떤 사람이 이런 리빙 트러스트를 들어놓지 않고 그 저 뭐 이렇게 뭐 객사를 했다, 뭐 사고 죽었다, 뭐 심장마비로 뭐 밖에서 죽었다. 근데 그 사람을 갖다가 보니까 주소를 보니까 LA 로스앤젤레스 카운티더라. 그럼 로스앤젤레스의 그 코트에 속한 변호사가 이 일을 합니다. 그리고 작게는 5%에서 많게는 30%까지 그 코트의 비용으로 변호사의 비용으로 빼요. 이거를 프로베이션이라고 합니다. 그래서 프로베이션 차지를 이 코트가 하는 거예요. 5%에서 30%까지 나의 재산을 내가 리빙 트러스트를 들어놓지 않았으면 그게 30%까지 뺏기는 거예요. 그냥 그렇지 않기 위해서 이 리빙 트러스트를 들어놓는 거죠. 이 리빙 트러스트가 뭐다라고 하는 것은 본인들이 공부를 하시면 다 아는 거고 제가 드리고 싶은 얘기는 크레딧 교정 못지않게 우리 FES 에이전트가 앞으로 자기의 매출과 뭐 프로모션과 또 인컴과 여러 가지 상황으로 볼 때 굳이 크레딧 리스토레이션의 파트가 아니라 리빙 트러스트에 대한 부분도 관심을 가지시고 이 부분에 대한 시장 매출을 올리기 위한 노력도 해보시면 큰 결과가 있습니다. 알다시피 저희가 리빙 트러스트는 변호사가 직접 하는 비용이 최하 2,500불이에요. 최하. 보통 3,000불, 3,500불, 4,000불을 받는데 저희 회사는 499불을 받죠. 나중에 파일이 우리한테 손에 넘어와서 우리가 로터리, 공증만 받으면 끝나는 거예요. 물론 중간에 업데이트가 되면 다시 149불의 돈을 추가로 내고 다시 업데이트 하면 됩니다. 자, 변호사한테 맡기는 거나 우리 회사에 맡기는 거나 프로세스는 똑같아요. 똑같습니다. 다만 2,500불, 3,000불을 주고 하는 변호사는 내 옆에 있으니까 스스로 그러니까 수시로 가서 물어보고 할 수도 있겠죠. 그러나 또 이렇게 우리 회사 통해서 하는 사람들은 에이전트를 통해서 해야 되고 에이전트가 또 이 부분에서 공부도 해야 되고 잘 알아야 또 우리 회사 이 리빙 트러스트 어떠니한테 손님을 대신해서 그 손님을 갖다가 이렇게 서포트를 할 수가 있겠죠. 자, 여기 보시면은 뭐라고 써 있냐면은 대표적 케이스 한번 볼까요? 앞에 얘기는 뭐 놔두고요. 자, 상속법 변호사는 법원에 특별 청원을 해도 100%의 청원이 통과되는 것이 아니다라고 얘기를 했고요. 자, 리빙 트러스트를 만드는 한인들이 늘어나고 있다. 소위 깡통 리빙 트러스트 때문에 시간 및 돈 낭비를 하는 한인들도 있고요. 리빙 트러스트만 만들어 놓고 재산은 정작 리빙 트러스트로 돌려놓지 않은 것 때문에 피해를 보는 경우도 있어요. 예, 리빙 트러스트를 만들었으면 재산의 변동 사항에 대해서 또 가족의 변동 사항에 대해서 올려야 됩니다. 그걸 업데이트 시켜야 돼요. 예, 그럴 때마다 이제 변호사들은 뭐 500불, 1000불씩 받는 거고 법무사들은 뭐 100불, 200불 받는 거고 뭐 이렇게 되는 거죠. 배우자 사망할 때 먼저 불거진다 뭐 이렇게 돼 있고요. 만약 리빙트를 통해 상속을 받으려면 특별 청원을 해서 이 부동산을 리빙트로 돌려야만 한다. 근데 부동산에 관한 얘기예요. 여러 가지가 있어요. 자, 그런 겁니다. 그래서 이 리빙 트러스트 부분, 자, 그래서 이제 오늘은 제가 이제 FES 에이전트로 들어오신 분들, 그리고 이제 사업을 시작하신 분들, 그리고 지금 하고 계신 분들한테 제가 말씀드리고 싶은 거는 저희 회사는 항상 말씀드리지만 크레딧 교정 전문 회사가 아니죠.
예, 문사장님도 웨비나 때 분명히 말씀드리지만 저희 회사는 크레딧 교정 전문 회사 아니에요. 리빙 트러스트와 신분 도용 방지와 같은 우리 개인의 가정의 그런 파이낸셜에 관련된 전반적인 에듀케이션과 서비스를 하는 회사죠. 그죠? 신문 광고나 이 플라이어나 잡지나 무슨 뭐 이런 명함에다가 어떤 에이전트들이 한글로 뭐 크레딧 교정 전문 회사, 뭐 파이낸셜 뭐 에듀케이션 서비스 이러면 아니죠. 그거 아니죠. 그죠? 예. 그 파이낸셜 에듀케이션 서비스가 삼성이라면 그 안에 삼성전자가 있고 삼성화재가 있고 무슨 삼성 야구단이 있고 뭐 하듯이 그 안에 유나이티드 크레딧 에듀케이션 서비스가 있고 또 그 밖에 스마트 크레딧 뭐 이런 게 있습니다. 자, 저희 회사는 그래서 항상 제가 하는 얘기가 그 하이브리드 마케팅이라고 그러잖아요. 그죠? 저희 회사가 갖고 있는 것과 다른 회사가 갖고 있는 것에 좋은 것을 서로 컴바인해서 결과적으로 손님들한테, 고객들한테 그런 좋은 그 베니핏을 주고자 하는 게 저희 회사의 목표예요. 대부분 파이낸셜에 관련된 죄송합니다. 네, 물 좀 먹었습니다. 그 파이낸셜에 관련된 부분을 저희들이 교육하고 서비스하죠. 지금 저희들 제품이 8개가 있습니다만 제가 뭐 잠깐 보면서 얘기할까요? 다 아시죠? 저희들 프로덕트에 대해서 이렇게 8개가 있죠. 예, 8개가 있어요. 자, 제가 말씀드린 게 그거죠. 자, 우리 회사가 이름은 파이낸셜 에듀케이션 서비스. 예. 우리 파이낸셜에 관한 전반적인 파이낸셜에 관한 교육과 서비스를 위주로 하는 회사고 그 안에 크레딧 교정을 전문으로 하는 유나이티드 크레딧 에듀케이션 서비스가 있습니다. 그 외에 프로텍션 플랜이라든가 하는 여러 가지 제품들이 있고요. 그 제품들이 이렇게 있는데 저희 회사가 가지고 있는 이 프로텍션 플랜 87달러 먼슬리 내는 이 플랜 안에 이제 여러 가지 이제 베니핏이 있죠. 그리고 이제 여기 보시면 울트라 스코어라고 있습니다. 예, 이것만이 우리가 갖고 있는 물건이고 제품이고 나머지 제품들은 다른 회사와 컴바인해서 소비자들한테 이 파이낸셜적인 것을 이렇게 도와주는 거예요. 그러니까 예를 들면 저희가 삼성 파이낸셜 에듀케이션 서비스가 삼성이라면 이쪽에 유나이티드 크레딧은 삼성전자, 이쪽 스마트 크레딧은 뭐 삼성화재, 뭐 렌터카만은 뭐 삼성 야구단 뭐 이런 식의 그 우리가 이렇게 생각하시면 돼요. 네, 네. 쉽게 얘기하면 그렇지만 이걸 이제 하이브리드 마케팅이라고 그러는 거예요. 그죠? 예, 그렇게 알고 계시면 되고요. 자, 이제 이런 제품을 가지고 있는데 우리 에이전트들이 자, 이제 어떻게 하면 사업을 좀 잘할 수 있을까? 예, 그걸 제가 한번 이렇게 그 전에 이제 보여드렸던 거예요. 이제 아시는 분들 또 반복해서 보시는 분들도 많죠. 제가 아직 업데이트도 못한 것도 많아요. 양해해 주시고 다만 에이전트가 돼가지고 성공적인 비즈니스를 위해서는 어떻게 시작을 하고 어떤 방법으로 가고 어떤 그 결과를 가지고 하면 좋겠는가 그런 부분에 대해서 제가 이제 이렇게 한번 정리를 해본 거죠. 자, 성공적인 비즈니스를 위한 FES 마케팅 스트래티지. 자, 창조와 도전을 우리 모두 달성하자. 이건 뭐 제가 만든 말이에요. 자, 순서는 이렇습니다. 자, 마케팅의 기본은 조사예요. 분석이고 그래서 거기에 소비자의 조사, 유통에 대한 조사, 가격에 대한 조사, 컴피티션, 경쟁사에 대한 조사, 여러 가지 조사가 기반이 돼요. 예. 그 중에서 가장 중요한 거는 소비자의 조사죠. 또 경쟁사 조사이기도 하지만, 어느 게 중요하고 안 중요한 게 없죠. 자, 그런 마케팅 시츄에이션을 분석을 할 줄 알아야 되고요. 그런 분석이 끝나고 나면, how to weigh, 우리가 어떻게 갈 것인가. 예. what to say, 무슨 말을 할 것인가. 예. 그런 것을 우리가 분석이 돼야 돼요. 그래서, 짧은 시간에 적은 비용으로 큰 최대 효과를 얻는 것이 바로 마케팅 스트래티지입니다. 예. 뭐 돈 많아도 실패하는 경우도 있고, 예, 뭐 시간이 많아도 실패하는 경우도 있죠. 예, 뭐 장소가 좁아도 잘 되는 경우도 있고 돈이 없어도 성공하는 경우도 있습니다. 그거는 가장 최소한의 비용으로 가장 큰 기대치를 만드는 거, 그러니까 효과를 만드는 거. 예, 이게 이제 그 결과적으로 베스트 마케팅이죠, 그죠? 예. 그 다음에는
우리가 이제 이 프로덕을 알아야 되고 또 프로덕을 세일을 어떻게 할 것인가. 그리고 또 이런 저런 것들 잘하기 위해서는 우리가 회사에서 정한 어떤 교육이라든가 또 세미나라든가 또 여러 가지 그런 것들에 어떻게 정말 인발부를 해야 될지 이제 그런 것들에 대한 얘기가 있는 거예요. 자, 시장 조사를 간단하게 제가 이제 이렇게 해보면 여러분들도 이런 시장이 있다는 걸 알고 계셔야 돼요. 이런 것들에 대한 자료를 바인더에다 만드시고 손님한테 특히 이제 에이전트가 되시려는 분한테 자, 시장이 이렇다. 소비자가 이렇다. 이 많은 소비자가 곧 우리의 공급처가 되는 거고 소비가 있는 곳에 공급이 있기 마련이고 이렇게 많은 소비자들이 있기 때문에 그것도 우리가 한민족만 있는 게 아니라 뭐 미국, 중국, 비엔남, 필리핀어 저 중동 분들까지 중동 사람들까지 정말 다양하게 다민족으로 할 수 있는 사업이다. 뭐 이렇게 하자면 이런 시장에 대한 분석 자료는 갖고 계셔야 돼요. 예, 현재 뭐 이게 작년의 자료이기 때문에 조금 다를 수 있습니다. 경제 재정난이 악순환이 되고 또 개인당 부채가 19,000불이라고 하는데 제가 지금 알기로는 23,000불이 넘습니다. 그것도 몰기지로 제외한 거죠. 자, 3초에 1명, 지금은 2초에 1명당 신분도용 당합니다. 599 크레딧 미만의 점수가 4,300만 명. 2008년도 몰기지 서브프라임 때문에 더더군다나 다민족적으로 많은 사람들이 포크로즈하고 소세일하고 뱅크럽시하고 따라서 아이들 학자금 융자도 못 갚고 콜렉션 넘어가고 또 어쩌다가 교통사고로도 나와서 보험이 없으면 10만 불, 20만 불 메디컬 빌 나오고 당연히 못 갚죠. 그렇게 되면 뱅크럽하고 이런 수요가 2008년도 이후에 갑자기 늘어났어요. 그런데 또 뭐 이게 불행한 소식이기도 하지만 기쁜 소식 중 하나는 그러한 2008년도 모기지 서브프라임이 이제는 또 다른 형태로의 프라임이 또 온답니다. 그런 경기 침체가 또 온답니다. 예, 지금 뭐 경제지마다 난리가 나는데 물론 뭐 다들 잘 살아야 되겠죠. 크레딧 관리 다 잘해야 되겠죠. 하지만 어떻든 간에 이 비즈니스는 이러한 시장이 우리한테 틈새이고 니치 마켓입니다. 바로 이런 시장을 통해서 우리한테 우리의 비즈니스가 찬스고 오퍼튜니티예요. 바로 저는 이렇게 정리를 합니다. 현재 시대가 필요로 하는 비즈니스고 미래에 필요한 비즈니스다. 미래지향적인 사업이다. 이것이 우리한테 곧 찬스고 오퍼튜니티다라고 얘기를 하는 거죠. 지금 제가 이제 대표적인 경우가 이제 이 신문의 기사를 보고 저도 사업을 하기로 결정을 한 거예요. 예. 제가 이거 여러 가지 시장 정보가 이렇게 많아요. 뭐 크레딧에 관련된 것들도 있고 또 뭐 이런 그다음에 이제 이런 신분 도용에 관련된 기사도 있어요. 신분 도용. 예. 이게 있는데 요거는 제가 한번 다른 데 가서 한번 봐드릴게요. 여기에 한번 제가 좀 크게 좀 준비한 게 있는데, 예. 여기 보시면, 자, 아까 말씀드린 시장의 수요입니다. 시장의 수요. 자, 익스피리언 자료에 따르면, 지난 7월 말 현재 미국인 6,440만 명 중에 크레딧 리포트 의료비용 및 연체 기록이 1억 650만 명, 컬렉션 올라가 있고, 이중 940만 명, 컬렉션은 있지만 잔고는 없다. 뭐, 이렇게 뱅크 스탬 같은 거 걸린 거죠. 또 한 가지 보시면 이것도 여러분들 꼭 알고 계셔야 돼요. 이 에이전트라고 하시면 기본적으로 이렇게 변화된 법규 같은 걸 알고 계셔야 돼요. 2014년 9월에 상정이 돼서 이제 10월 달부터 시행이 되고 있는 피코9, 아니, 파이코9이라는 게 맞습니다. 자, 파이코9에는 몇 가지의 변동사항이 있어요. 자, 예전에는 늦게 페이먼을 내서 90일이 지나고 나면 이제 콜렉션에 넘어가는데 콜렉션에 넘어가서 페이 오프가 된 게 있어요. 콜렉션에서 딜이 들어오면 그 딜을 해가지고 내가 얼마를 갚을게. 뭐 10,000불의 빚을 졌으면 내가 오케이 내가 4,000불 해줄래? 뭐 4,000불로 이제 합의를 봐요. 그러면 일단 리포트 상에는 업데이트 돼야 되는데 안 되는 경우도 많죠. 만약에 됐다면 거기에 페이드 오프로 나와요. 클로즈드 이렇게 나옵니다. 나오는데 그게 안 돼 있는 경우도 많기 때문에 우리가 디스피트 레터를 보내는 이유 중에 하나가 그런 거예요. 업데이트를 안 하기 때문에. 이런 거를 우리도 80%의 오류라고 하는 얘기가 바로 이런 데 있습니다. 예, 업데이트를 안 하는 거예요. 그래서 이제 페이드 오프를 했다.
그러면 옛날에는 2년 전에는 여전히 그 페이하지 않은 기록과 이제는 컬렉션에서 그 딜이 들어와 가지고 페이를 했다면 이 두 개를 스프릿을 시키자. 페이를 했다면 페이하지 않은 것보다 빨리 지워주고 한 개당 25점씩 올려주자. 자, 컬렉션 기록이 올라가면 자 레이 페이먼의 90일까지 레이 페이먼을 못하면은 점수가 50에서 60점이 떨어져요. 그런데 컬렉션에 넘어가서 리포트에 올라오게 되면 점수가 70에서 한 130점까지 떨어집니다. 그러면 페이오프를 했을 경우 빨리 지워주자고 한 얘기는 그래서 25점씩 올려주자라고 한 얘기는 그 떨어졌던 70점이나 130점의 기록이 회복이 되는 거예요. 그렇다면 요즘은 옛날에 저는 그 1년 전까지만 해도 페이오프를 추천을 하거나 제안을 안 했어요. 셀을 하지 마세요. 그러면 참 지워지기가 힘들어요. 오래 갑니다. 라고 했지만 요즘은 돈 있으세요? 페이오프 할 돈 있으면 하세요. 하시는 게 오히려 빨리 지워질 수 있고 점수 올라가는 확률이 높습니다. 라고 이렇게 얘기를 해요. 요즘은 제가 1년 전에 손님과 대화하는 내용과 지금 대화하는 내용이 좀 틀려졌다는 거는 이 법규가 바뀌어서 그래요. 이제는 제가 옛날에 1년 전에는 셀을 적극적으로 막았어요. 근데 지금은 셀을 할 수 있는 여건이 된다면 예를 들어서 금액이 작다면 어떤 사람은 예를 들어서 콜렉션으로 넘어간 기록이 그 뭐 셀러폰 안 내고 뭐 무슨 뭐 전기세 뭐 아파트 비용 600불 200불 뭐 이렇게 돼 있는 사람이 있어요. 그거는 딜을 해서 다 갚든 아니면 뭐 20%만 갚든 갚는 게 이제 좋다는 얘기예요. 그렇다면 그것이 빨리 지워지니까. 이게 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그런 거 하면 지금 우리가 렌트카마가 왜 나왔습니까? 지금까지 크레딧에 영향을 줬던 세 가지 모기지 페이먼트 그리고 크레딧 카드 페이먼트 자동차 페이먼트 왜 크레딧의 점수에 영향을 주는 게 이것뿐이냐 우리가 핸드폰 20년 동안 잘 내고 있고 전기세 물세 잘 내고 있는데 이것도 좋은 크레딧 아니니? 아니 그중에서 제일 좋은 게 뭐예요? 내가 아파트나 하우스를 렌트 살고 있는데 1,500불, 2,000불, 2,500, 3,000을 내고 있는데 5년 동안 또는 2년 동안 한 번도 밀리지 않았다. 이건 정말 very very excellent 크레딧 아니에요? 예, 자동차 페이면 한 달에 해봤자 400불, 500불인데 2,000불씩 2년 동안 내고 있다는 건 굉장히 좋은 크레딧이라고요. 근데 이걸 왜 크레딧에 반영을 안 하냐고요. 그래서 하기로 하자라고 한 게 파이코 9이에요. 그래서 나온 게 바로 그 렌탈 카마 같은 물건이에요. 그래서 저는 예상컨대 내년도 컨벤션에 가시면 분명히 저희들 프로덕 아까 보셨던 그 프로덕 8가지가 아니라 지금 빈 공간 여기 비어 있죠? 여기 MT죠? 이거 회사에서 이거 가만히 보고 있겠습니까? 여기에 2가지 내지는 한 가지 내지는 많게는 4가지의 새로운 파이낸셜과 관련된 크레딧과 신분도용과 리빙 트러스트와 크레딧 카드 머천 서비스에 관련된 다른 상품이 지금 준비 중에 있습니다. 분명히 있어요. 그리고 내년 컨벤션에서 발표할 겁니다. 예, 내년 컨벤션 다 같이 오셔야죠. 지금 웨비나 듣고 계신 분들 이번 9월달 이번 주 다음 주까지는 다 등록하셔야 됩니다. 등록하셔서 그 크루즈 포인트도 도와주시고 본인도 등록하셔가지고 내년도 2월달에 라스베가스에서 많이 뵙기 원해요. 나중에 따로 시간 있을 때 정말 제가 2번의 그 컨벤션을 갔을 때 느낀 감동을 한번 말씀드릴게요. 예, 다음 시간에. 자, 지금은 이제 뭐, 시간이 없기 때문에 제가 그냥 넘어가겠습니다. 자, 그래서 그런 프로덕트 같은 것이 많이 나온다 이거죠. 자, 이런 것들을 여러분들이 알고 계셔야 된다 이 얘기입니다. 예. 자, 신분 도형에 관한 것도 있고요. 자, 시간이 없으니까 제가 이제 바로 넘어갈게요. 자, 모든 그 마케팅에는 이 스와트 포지션이라는 게 있어요. 예, 장점이 있고 단점이 있고 기회가 있고 불안 요소가 있기 마련인데 지금 현재 이것 LA에서는 기존의 크레딧 교정을 했던 회사들이 좀 이렇게 그 클로즈를 한 데도 있고 이렇게 좀 돈 띄어먹고 도망가서 지금 찾고 있는 기사도 있어요. 저희 FES 브랜드 굉장히 지금
시장이 넓어지고 있고 좋은 이미지 브랜드를 갖고 있습니다. 예. 뭐 렉싱턴 로펌이라고 하는 회사 아시죠? 유타에 있는 그 먼슬리 페이먼으로만 크레딧 교정하는 회사. 그 BBB 들어가면 3년 동안의 그 소비자 불만 신고를 기준으로 A 플러스 A, A 마이너스, B 플러스 B, B 마이너스를 만들죠. 이 렉싱턴 로우가 583개의 3년 동안의 소비자 불만 기록을 갖고 있습니다. B 플러스입니다. B 플러스. 예. 이 렉싱턴 로우가 이 미국에서는 그래도 많이 알려져 있는 그런 크레딧 교정 전문 회사예요. 자, 여기 보시면 이제 뭐 우리 이제 그런 여러 가지 회사의 장점들 많이 이제 지금 두 바퀴 되고 있습니다. 자, 수요가 있는 곳에 공급이 있다. 이렇기 때문에 이 비즈니스는 해야만 된다. 라고 지금 내가 말씀을 드리는 거예요. 여러 가지 이제 그 장점들도 많아요. 뭐 시장이 엄청난 수요가 있다든가 또는 우리 회사 제품에서는 24시간 7데이 그 유나이티드 대시크레다 org 들어가시면 마니터링 언제나 가능하죠. 그죠? 예, 그리고 신뢰를 줄 수가 있고요. 여러 가지 이유가 있습니다. 자, 좋은 이유가. 자, 마케팅 어떻게 할까요? 맨 처음에 에이전트로 등록하신 분들은 영어를 잘하시는 분들은 영어 사이트로, 영어를 못하시는 분들은 한국말 사이트, SNS 이런 걸 이용해서 돈 들이지 말고 광고하세요. 예. 처음부터 부담되게 뭐 플라이어 인쇄해서 만들고 신문 광고 생각하지 마시고 명함은 기본적으로 만들어야죠. 비즈니스를 하시는 분들이 명함이 없으면 안 되잖아요. 명함을 만들고 SNS나 그 각 많아요. 예를 들어서 유튜브, 트위터, 또 페이스북, 또 뭐 이런 그 SNS도 있고요. 각 지역별로 그 웹사이트 그 있죠. LA의 뭐 radiokorea.com이나 중앙일보의 koreadaily.com, 텍사스의 달사람.com, 뉴욕의 hey.korea.com, 또 여자들만 들어가시는 missus.com, 그다음에 영어가 아주 잘 가능하시면 craigslist.com 이런 데 가셔서 광고를 올리세요. 어떤 식으로? 제가 한번 보여드릴까요? 잠깐만요. 이게 있나 지금? 있네요. 예, 잠깐만요. 여기 보시면요. 한인장터 코리아데일닷컴이에요. 여기 가셔서 구인의 에이전트 모집 또는 뭐 비즈니스 홍보에 크레딧 교정에 관련된 그런 광고를 내시는 거예요. 그러면 여기 보시는 대로 저도 이렇게 올렸어요. 이게 왜 안 나오지? 잠깐만요. 나오네요. 자, 여기서 손님이 그냥 이렇게 쳐요. 뭐, 설치한다. 크레딧 이렇게 해요. 그래서 검색하죠? 그러면 제가 여기 올린 광고가 나와요. 전 지금도 올려요. 예. 와서 또, 뭐, 교육도 반복의 효과가 있듯이 광고도 반복의 효과가 있는 거예요. 자, 여기 제목이 뭡니까? 리빙 트러스트 앤 크레딧 교정 세일즈 뭐라고 나오죠? 이제 제가 이제 뭐라고 썼는데 볼게요. 자, 이런 식으로 돈 들이지 않고 하는 광고를 지금 이제 말씀을 드리고 있는 거고요. 자, 여기 보시면 리빙 트러스트 앤 크레딧 교정 세일즈 에이전트 모집. 자, 지역 캘리포니아. 자, 이거 보니까 86명이라고 하는 사람들이 들어와서 이걸 봤네요. 그죠? 예. 자, 이런 식으로 광고를 올립니다. 이렇게. 이런 식으로. 자, 에이전트 모집 해서 올리죠. 전화번호. 여기다가는요, 그전에는 LA 담당, 오렌지 카운티 담당, 뭐 샌디에고 담당, 뭐 샌프란시스코 담당, 이렇게 지역별로 나눠서 팀원들끼리 그 팀 같은 렉에 있는 그 팀들끼리 팀 리더가 이렇게 이제 같이 이렇게 올려서 각 지역별로 같이 하자 뭐 이런 건 좋아요. 예, 이렇게 하시는 거예요. 예, 다음에 나오는 건 뭘까요? 다음에 나오는 거는 어떤 거가 나올까요? 여기 볼까요? 다음에 누가? 자, 크레딧 무담보 융자 도와드립니다. 이런 것도 나오고요. 야, 이분은 이제 우리 에이전트예요. 매월 87불에 크레딧 회복. 세상이 바뀝니다. 우리 LA에 있는 에이전트입니다. 멤버가 되시면 뭐 이런 식의 광고예요. 예, 이런 식의 광고가 나옵니다. 예. 자, 이런 식으로 이렇게 올리면 그 굉장히 뭐 돈 들이지 하지 않고 노력만 들이면 되는 거니까 뭐 나쁘진 않죠. 그죠? 자, 그래서 자, 그런 다음에
자, 중반에 가면은 이제 신문이나 잡지나 이런 데서 하시는 거예요. 예, 그 다음에 후반 전략은 이제 돈이 좀 많이 벌리고 그러면은 뭐 TV도 할 수 있겠죠. 신문, 잡지, 라디오 뭐 이런 쪽에 하는 겁니다. 자, 처음에 이제 앞부분에 대해서 이제 스타트하는 시점에서 이제 한 거예요. 자, 플라이어 같은 경우도 많잖아요. 포스터, 브로셔, 근데 차량 마그네틱 많이 합니다. 그 차량에다 붙이고 다니는 거요. 자, 이런 식으로, 자, 이런 거 같은 경우는 지금 명함이야. 원래 우리 회사에 정해진 거 쓰는 게 원칙이죠. 하지만 저는 뭐 디자이너 출신이다 보니까 좀 디자인이 마음에 안 들어서 제 나름대로 이게 광고용과 무슨 홍보용과 이런 걸 좀 나눠서 플라이어도 제 한국말이 좀 필요하니까요. 어차피. 그래서 한국말로 된 플라이어를 만들고 자, 이런 것들은 저 우리 회사 안에 있습니다. 이 다 회사 안에 있는 거 쓰는 거예요. 회사 안에 있는 것을 쓰는 게 원칙입니다. 자, 좀 지나서 이제 광고도 했습니다. 자, 플라이어도 만들고, 자, 뭐, 이렇게. 자, 이분 같은 경우는, 5년 된 뱅크랩이, 두 번째 편지 만에 지워졌어요. 그래서 내가, 좀, 우리 모델 좀 합시다. 그래갖고, 이제 모델해서 이렇게 나간 겁니다. 우리 에이전트이기도 하고요. 그래서 에이전트 했어요. 손님으로 왔다가 에이전트 한 겁니다. 작년에 이제 499 있었을 때 얘기죠. 뱅크랩이 지워진 거. 자, 크레딧 교정의 힘, 뭐죠? 크레딧 힘이다라는 컨셉으로 이렇게 한 거죠. 자, 이런 거, 에이전트 모집의 광고. 자, 요즘도 다양하게 광고를 많이 바뀌고 있어요. 자, 이런 식으로 하는 겁니다. 자, 코퍼레이터 어카운트는 제가 오늘 시간이 없어서 못하는데요. 이거는 개인으로 어프로치 하는 게 아니라, 예를 들어서 제가 간단하게만 보여드릴게요. 한 10분 정도만 더 할게요. 코퍼레이트 어카운트는요, 자, 이런 식입니다. 보실래요? 이거 앞부분은 똑같아요. 예. 자, 하이브리드 마케팅을 스포츠 서울이라는 데다가, 자, 융자회사, 부동산회사, CPA, 그 다음에 뭐, 우리 그 크리에이티브과 관련된 업종이 많아요. 근데 이분 스포츠 서울에까지도 할 수 있어요. 공익적인 차원에서 같이 하자. 뭐, 이런 게 중요하죠. 그 목적은, 제가 목적만 말씀을 드릴게요. 자, 여기 보시면, 자, 여기 보세요. 내일을 알 수 없는 삶 속에서 사랑하는 유가족을 위한 변호사 유언장이죠. 유언장. 위임과 유산 상속을 위한 리빙 트러스트 날로 증가하고 있다. 따라서 크레딧 교정과 신분 도용, 리빙 트러스트 필요성에 대해 수요의 시장, 신분, 생명, 건강에 대한 프로텍션 필요성에 대한 인식이 날로 증가하고 있기 때문에 스포츠 서울 신문사인 당신네들은 우리랑 손을 잡고 이 올바른 정보 전달과 교육과 공익 사업을 통해서 상호 간의 이익을 창출하자라고 제안을 하는 거예요. 그래서 앞부분은 다 뭐 비슷해요. 그런데 제일 중요한 거는 우리 회사 소개를 이렇게 하고요. 방법이에요, 방법. 예, 방법인데 자, 우리 회사 프로덕트를 이렇게 설명을 하고요. 자, 리빙 트러스트 설명도 좀 하고요. 자, 인컴을 어떻게 만들어 드리느냐. 자, 이렇게 되는 거죠. 자, 이렇게 이제 11분씩 이렇게 들어오고 왔더니 이 얘기를 해요. 이거는 이제 옛날 거죠. 이제 없어졌죠. 자, 이런 방법이에요. 이렇게 방법합니다. 자, 스포츠 서울 안에 사장님이 대표 에이전트가 되시고 그 밑에 그 회사 내에 직원 3명만, 3명에서 4명 정도만 이렇게 하시면 우리가 밖에서 이렇게 FS 에이전트가 이 사람들을 도와서 하나의 큰 그룹을 만드는 거예요. 이게 이제 그 코퍼레이트 어카운트이 되는 거예요. 예, 뭐 87불 프로텍션 플랜 멤버로 모든 직원이 가입을 할 때 그 45불로 등록하시는 것도 아시죠? 뭐 커미션은 반밖에 안 됩니다만 뭐 가능하면 87불 하는 게 낫지만 뭐 어차피 다 알게 되면은 나중에 곤란해지니까 그룹으로 할 때는 뭐 45불로 하는 경우도 있어요. 하지만 여기서는 지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 에이전트가 에이전트로서의 코퍼레이트 어카운트를 오픈을 하는 방법을 구체적으로 말씀을 드리는 거예요. 자, 이 방법대로 했습니다. 자, 사장님이 에이전트 사인업 하시고 사장님과 관련된 몇 명, 한 3명에서 4명 정도를 다운으로 이렇게 에이전트로 가입을 하게 하신 모든 핸들링은, 모든 교통 정리는 다 제가 해드릴게요. 뭐 이렇게 제안을 하는 거예요. 그래서 상호 간의 수입이 되고, 인컴이 되고, 상호 간에 도움이 되게끔. 예. 뭐 제가 스포츠 서울에 이번에 2016년에 매출의 10%를 제가 해드릴게요. 사장님은 신문에 광고 내주시고, 이렇게 기사화 하시고, 공익화 하시고, 그래서 FES에 대한 브랜드도 많이 알려주시고, 예, 이렇게 상호 간에 주거니 받거니 하는 겁니다. 예, 이게 이제 코퍼레이트 어카운트이에요. 그죠?
제가 이거는 이제 잠시 들어가고요. 자, 그래서 코퍼레이트 어카운트를 신문사, 융자회사, 부동산, 뭐 CPA 사무실 그래서 오픈하시는 겁니다. 예. 자, 가장 이제 여러분들한테 레커멘데이션 해주고 싶은 것 중에 하나가 우리 회사를 알고 회사의 사이트와 비즈니스 오피스에 들어가서 모든 트레이닝 코스라든가 이론을 다 아셔야 돼요. 특히 SOS 같은 교육은 반드시 가셔야 되고요. 그쵸? 삼성전자에 입사한 사람이 삼성전자에서 팔고자 하는 냉장고나 TV나 뭐 에어컨 이런 물건에 대해서 알아야 팔지 뭐 모르면 팔겠어요? 그거를 알려주는 교육은 반드시 가야 됩니다. 그게 대표적인 게 SOS고요. 오늘과 같이 웨비나 반드시 들어오셔야 돼요. 그래서 일요일부터 목요일까지 그 각 지역별로 시간차가 납니다만 하와이는 2시, 여기는 5시, 그리고 동부는 8시. 이게 시간차이 납니다만 일요일부터 목요일까지 우리가 돈을 내고 웨비나를 준비한 거예요. 예, 그냥 공짜로 얻는 거 아닙니다. 자, 웨비나 이렇게 열어놨으니 많은 분들 들어와서 오늘처럼 또는 내일 또 우리 해나 홍 사장님이 웨비나를 하시겠습니다만 그런 웨비나를 통해서 좋은 정보들을 이렇게 얻으시고 예, 그래서 자기 사업에 도움이 돼서 목표하시는 바를 이루시도록 그래서 그런 기본적인 게 중요해요. 그 기본을 뿌리라고 하지 않습니까? 나무로 보면 뿌리인데 이 뿌리의 세일즈의 기본이에요. 그죠? 줄기가 어떤 마케팅 전략이라면 이쪽 열매가 우리의 인컴이고 우리의 프로모션이고 미래고 비전이고 이게 바로 그겁니다. 자, 회사 얘기는 뭐 나중에 하겠습니다. 이거는 뭐 지나갈게요. 다 아시는 얘기니까. 자, 이건 다 아시는 얘기고요. 제가 자, 그 웹사이트와 비즈니스 오피스 구석구석 살펴야 됩니다. 그러면 정말로 배울 게 많고요. 활용할 게 많습니다. 들어보지도 않고 들어가 보지도 않고 에이전트가 돼갖고 6개월 동안 자기 컴펜세이션 플랜도 안 들어가 본 사람 많아요. 예. 아직도 모르는 사람 많습니다. 자, 이제 시간이 다 됐는데요. 자, 듀플리케이션 비즈니스입니다. 복제 비즈니스예요. 카피 비즈니스입니다. 성공한 사람들의 케이스를 그대로 따라가시면 빨리 성공합니다. 요즘은요, 회사 시스템이 더 빨리 성공할 수 있도록 많이 잘 돼 있어요. 예, 옛날보다. 자, 회사의 시스템에 깊숙이 들어오시고, 회사에 대한 프로덕트 다 아셔야 되고, 공부하셔야 되고, 그리고 항상 긍정적인 마인드 갖고 계시고, 회사나 에이전트나 이렇게 항상 믿음과 신뢰 가져주셔야 되고요. 그 다음에 이제 프로비즈니스로서의 그런, 길을 가셔야죠. 전문가가 되셔야죠. 공부하시고 노력하셔야 됩니다. 회사의 이런 교육 시스템에 적극 참여하시고요. 자, 여기서 제가 이제 마지막으로, 자, 이제 요것도 있네요. 그죠? 자, 세일즈 디렉터 정도 되시면 이제는, 팀을 관리하셔야 됩니다. 팀 간의 정말 이해와 사랑과 믿음과 신뢰로 단합하시길 바랍니다. 그리고 정말 우리 이 세일즈 디렉터가 될 정도 되면 이미 액티브 에이전트도 많지만 인액티브 에이전트도 있어요. 그 인액티브 에이전트를 다시 한번 액티브 에이전트로 한번 이렇게 바꾸시는 것도 좋아요. 좋은 겁니다. 여러분, 처음부터 욕심을 내지 마십시오. 어차피 마케팅은 8대2 법칙, 다시 말해서 깔때기의 법칙에 준합니다. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 이 깔때기의 법칙은요, 내가 한 명의 에이전트를 만나기 위해서는 5명, 2명의 에이전트를 만나기 위해서는요, 8명을 만나야 된답니다. 아시겠습니까? 예, 내가 정말 제가 오늘로써 개인, 그러니까 다이렉트리 스폰서가 딱 100명 채워진 날입니다. 오늘이. 100명 채워지는 날입니다. 자기야, 전화해줘. 100명 채워진 날이에요. 예, 그 100명째 에이전트가 뜻하지도 않게 에이전트가 이쪽 LA에서 나온 게 아니고 샌프란시스코에서 전화로 에이전트 등록을 광고를 보고 에이전트 등록을 하셨어요. 참내 알다가도 모르겠네요, 진짜. 전혀 뜻밖이죠. 매번 10번, 20번 전화해서 에이전트 하자, 사업하자 하던 분들도 안 한 분들도 많은데 광고 보고 전화 와서 1시간 정도, 한 40분 정도 설명했더니 하겠다고 그래서 등록받은 사람이 저한테 개인적으로 100번째입니다. 아주 기념비적인 사람이 오늘 등록을 했는데 정말 감개가 무량하죠. 개인
디렉틀리 스폰서 딱 100번째, 100명 모집했어요. 100명이 되기까지 제가 만난 사람은 거의 500명이 넘어요. 500명. 그렇게 보시면 돼요. 500명과 컨택을 했기 때문에 100명의 디렉틀리 스폰서를 만들었다. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 자, 오늘 이제 시간이 다 됐고요. 자, 뭐 에이드마 버티도 한 가지만 더 얘기할까요? 자, 우리 회사의 에이전트가 에이전트를 리크루트하기 위해서는, 자, 저는 지금 이제 커스터머 얘기를 하는 게 아닙니다. 에이전트가 에이전트 리크루트하기 위해서는 어느 정도 기본적인 접근 방법도 알으셔야 돼요. 이 광고에서 에이드마 법칙이라고 있어요. 에이드마 로우. 로우 하니까 좀 약간 이상한데, 자, 에이드마라고 하는 그런 법칙이 있는데, 우리 회사나 우리 회사 물건이나 에이전트로 사업에 대해서 일단은 아무도 몰라요. 그러면 알려서 어텐션을 하게 하는 게 첫 번째고요. 두 번째는 관심을 갖게 해야 됩니다. 뭐 어떤 방법으로든 간에 인터레스트가 필요하죠. 그 다음에 거기에 대한 설명을 해주고 베니핏을 얘기해주고 이익을 내주고 지금처럼 웨비나에 초대해서 보여주고 그러면 디자이어, 욕구가 생깁니다. 그래서 나중에 움직이게 되죠. 그리고 사인업을 합니다. 액션. 이거를 에이드마 법칙이라고 합니다. 자, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 자, 시간이 다 됐기 때문에 자, 여러분들한테 그리고 또 최근에 그 에이전트로 등록을 하신 분들한테 얼마만큼의 그 도움이 됐는지는 모르겠어요. 그렇지만 어떻든 간에 여러분들이 오늘 웨비나를 통해서 조금이라도 이렇게 도움이 됐으면 좋겠습니다. 저희가 웨비나 일요일날 우리 이규민 사장님, 그리고 먼데이, 지금 우리 데이빗 문 사장님, 지금 이제 샌프란시스코 계신데요. 그리고 이제 화요일날 뉴욕, 뉴저지의 우리 이재선 사장님, 그리고 수요일날은 LA에서 벤자민 허, 제가 하고요. 또 목요일날은 우리 해나옹 사장님, 뉴욕, 뉴저지에 계시죠? 예. 각각 다 다른 내용으로 웨비나를 각자 스타일에 맞춰서 하기 때문에 일부분은 뭐 조금 이렇게 뭐 부정확하고 실수한 것도 있을지 모르지만 그런 거는 뭐 너그럽게 봐주시고요. 다 그거 자꾸 개선이 되는 거니까 뭐 시간이 지나면 다 해결되죠. 그래서 여러분들 적극적으로 들어오셔서 참여하셔서 이 웨비나에 를 통해서 비즈니스에 크게 성공하시는 여러분들 되시길 바랍니다. 자, 저도 또 역시 끝날 때 동기부여 영상 또 보여드리고 끝냅니다. 자, 감사합니다. 여러분들 수고 많이 하셨어요. 들어주시느라고요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 하지만 미래는 아니야. 바꿀 수 있어. 충분히 고민했다고 생각될 때 이때는 행동으로 옮길 때입니다. 다리 앞에 서서 지금 이 다리를 건널까 말까를 고민하고 건너는 것에 대한 두려움이 밀려오는 그 순간, 그때가 바로 다리를 건널 때입니다. 선택은 여러분들의 자유입니다. 그래서 제가 어떤 말씀을 드리더라도 여러분들이 가지고 계시는 그 기준을 가지고 여러분들이 선택을 하실 텐데요. 그래서 큰 선택보다는 나 자신은 지금 어디에 서 있는가, 나의 욕망은 과연 진실된 것인가, 외로움을 무엇인가 극복하고 싶은 욕구. 그러니까 나를 한번 던져보자. 내가 세상의 주인인데 내가 나를 이겨야 돼. 머리가 무지 똑똑한데 몸이 게으르는 사람, 제대로 사는 사람 하나도 없어. 근데 머리는 영 별로요.
지능은 별론데 몸이 똑똑한 사람 있죠. 몸 되게 부지런한 사람 다 먹고 살아. 머리로 생각한 건 생각이고요. 몸으로 생각한 건 깨달음이에요. 근데 우리 인간은 거창한 꿈을 꾸면 그 꿈을 실현하기 위한 도구나 재료나 행위도 거창해야 된다고 우리는 굉장히 많은 경우에 착각을 합니다. 항상 첫 발은 새롭게 시작한다는 마음으로 써야 됩니다. 새틀이 잊었다고 해서 자만도 할 게 아니고 지구에서 낙심할 것도 아닙니다. 첫 발을 항상 처음부터 다시 시작한다는 마음으로 첫 발을 써야 됩니다. 많은 사람들이 큰 일을 꿈꾸면서 그 큰 일을 이루기 위해서 시작되는 그 작은 일을 하지 않아요. 왜냐면 작은 일은 지금도 할 수 있고 작은 일이니까. 사람은 자존심이 센 사람이 있죠. 근데 자존감은 내가 소중하다는 마음인데 내가 소중하다는 걸 모르면 내가 잘났다고 살고 싶어 하거든요. 근데 우리는 우리가 소중하다는 걸 모르면 내가 잘났다고 계속 살고 싶어요. 근데 사람이 맨날 잘날 수가 없거든요. 자기가 직접 경험해봐야 돼요. 그러니까 많이 안 먹어보고 머릿속에서 이렇게 가지고 있다가 이거 남들이 욕망하는 거예요. 가지고 있다가 경험이 적으면 그런 것 같아. 이러면서 못 찾는 것 같아요. 그래서 나다운다라는 거를 찾는 유일한 방법은 머리가 아니에요. 직접 다 해봐야 돼요. 큰 바다에 얼마나 많은 배들이 오고 가는지, 떠나는 이, 돌아오는 이, 보내는 이, 맞아주는 이. 제일 멀리 가본 게 어디예요? 뒷동산이죠? 그 쇠문을 여는 건 힘이 아니오. 작은 열쇠지.